በሶስተኛው ወይም በፓርት 3 ቪዲዮአችን ላይ ወይም በኤልኦ 3 ላይ የምንመለከተው ኢምፕሊመንት ሰርፕለስ appropriate የሚለውን ነው። So describing and differentiating the concept of profit in a surplus. And basically we have to differentiate and describe about the concept of profit in a surpluses. ምንድነው በመሰረታዊነት ትሬነሩ እነዚህን ነገሮች መለየት ያለበት the concept of profit in a surplus ፕሮፊት እና ሰርፕለስ የምንለው ነገር እንዴት ነው መለየት የምንችለው የሚለውን ስንመለከት so profit also called net income ፕሮፊት የምንለው ትርፍ የምንለው ነገር ነው so generally the business we can to used for that amount of commodities in order to for generating of income so and that means called profit ስለዚህ ፕሮፊት የምንለው ነገር አንድ ቢዝነስ የራሱን ኮሞዲቲ ገበያ ላይ አድርጎ ከዛ ያ ኮሞዲቲ ፐርቼዝ ተደርጎ ተሽጦ አጠቃላይ ከወጣው ወጪ ኤክስፔንስ የምናገኘው ቶታል ፕሮፊት ያው ትርፍ እንለዋለን ኢንካም ፕሮፊት እንለዋለን in the amount of earning that exceeds expense for the period ስለዚህ ፕሮፊት የምንለው ነገር the amount of earning that exceed expense for the periods የሚወጣው ወጪ ወይም ደግሞ ከወጣው ኤክስፔንስ ፕሮፊቱ ምን ሲያደርግ ነው ማለት ነው ሲበልጥ የዛን ጊዜ የምናገኘው ፕሮፊት ትርፏ ማለት ነው so in other words the amount of income left over after the necessary and the must expend are subtracted for the period ስለዚህ ያ ድርጅት አትራፊ ነው ልንል የምንችለው ስለዚህ ያ ኮኦፐሬቲቭ ቢዝነስ ትርፋማ ነው ልንል የምንችለው መች ነው ማለት ነው ያ ቢዝነስ የሰራውን ወይም ደግሞ ያቀረባቸውን ኮሞዲቲዎች ሰፕላይ አድርጎ ገበያው ላይ ካቀረባቸው እቃዎች የተሸጡት አማውንቶች ካወጣው ወጪ ጋር ተቀንሶ ሳብስትራክት ተደርጎ ያገኘው ኔት ፕሮፊቷ ፕሮፊት ትባላለች ማለት ነው ትርፉ ፕሮፊት ትባላለች so ስለዚህ ይሄን ካለን the basic profit formula is calculated by subtracting all expense incurred during a period from the total revenue earned in the same accounting period ስለዚህ በsame accounting period ላይ during one fiscal year during one term of the year or quarter of the year ብለን በመንከፋፈልበት የታይም ፔሪድ ጊዜ ስር አካውንቲንግ ታይም ፔሪድ ስር ያ ድርጅት ያተረፈው ወይም ደግሞ ቶታል ፕሮዳክቱን ሰፕላይ ካደረገው ከተሽጦለት ፐርቼዝ ከተደረጉት አይተሞች መካከል ያለው የምን የወጪ ተቀንሶ ያገኘው ትርፍ ከላይ ያለው ትርፉ ፕሮፊት እንለዋለን እሱ በዛ መልኩ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው Profit are reported on the bottom of the income statement and are traditionally viewed as the amount of money left over after all expenses have been paid. ስለዚህ አጠቃላይ የወጡ ወጪዎች ተሰልተው በኢንካም ስቴትመንት ላይ ወረቀቱ ቼክ በሚደረግበት ወይም ደግሞ ወረቀቱን በመናሰፍርበት ጊዜ ላይ ኢንካም ስቴትመንታችንን ሪፖርት በመናደርግበት ጊዜ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው ፕሮፊቷን at the bottom of the income statement ከኢንካም ስቴትመንታችን በተም ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ያለንን ትርፍ ወይም ደግሞ ቶታሊ ከዛ ፕሮዳክት ከዛ ሰርቪስ ያገኘነውን ፕሮፊት ትርፍ ምን ያክል መሆኑን at the bottom of the income statement ላይ ይሰፍራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካለን ያው traditionally the amount of money left over after all expenses have been paid ስለዚህ በዛ መልኩ traditionally view ይደረጋል አጠቃላይ የወጡ ወጪዎች ኢንካማቸው ወይም ደግሞ አጠቃላይ የወጡ ወጪዎች ኤክስፔንሳቸው ተቀንሶ የምናገኛት ትርፍ in the traditionally view expense profit ልንለው እንችላለን so profit የምንለው if total revenue does not exceed total expense for a period ስለዚህ total revenueአችን አጠቃላይ የምናገኘው ገቢያችን do not exceeds the total amount of money left over if a total revenue does not exceed if a total revenue does not exceed total expense for a period ስለዚህ total revenueአችን ከቶታል ኤክስፔንሳችን ምን መሆን የለበትም ማለት ነው መብለጥ የለበትም ስለዚህ የምናገኘው ትርፋችን አንሶ ወጫችን በጣም የበዛ ከሆነ ስለዚህ ምንም አይነት
ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ውጤታማነትን ምን አላደረግንም ማለት ነው ደሊቨር አላደረግንም ማለት ነው በቢዝነሳችን ላይ ሶ ኢን ዘ ኮኦፕሬቲቭ ስንመለከተው ዘ ካምፓኒ ዳዝ ኖት ሪፖርት ኔጋቲቭ ፕሮፊት ስለዚህ ካምፓኒው ሁልጊዜ ኔጋቲቭ ሪፖርት ማቅረብ የለበትም ምክንያቱም ፐርፎርማንሱን እድገቱን ትርፋማነቱን ፕሮዳክቲቪቲውን ለመጨመር ከፈለገ ሁልጊዜ ሪቬኒው ምን ማድረግ አለበት ከኤክስፔንሱ ኤክሲድ ማድረግ አለበት መብለጥ አለበት ማለት ነው ሶ surplus የሆነ ሪቬኒው ማግኘት አለበት there are no such things as a negative profit instead the company would show a net loss on the bottom line of its income statement indicating that revenue were insufficient to cover expense for the period ስለዚህ ሁልጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ መቻል አለብን ኔጋቲቭ ሪፖርቱ ካምፓኒው ማቅረብ የለበትም ብለን ካለን net loss of the bottom line of in the income statement ስለዚህ net loss-ን ምን ማድረግ አለበት bottom statement ላይ income statement ላይ ምን ማድረግ አለበት show ማድረግ አለበት so indicating that revenue were insufficient to cover expense for the period ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ምን ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው ያ revenue insufficient to cover expense for the period ስለዚህ ያወጣውን expense ምን ለማድረግ ከቨር ለማድረግ ኢንሳፊሽንት ነው ማለት ነው ያ ሪቬኑ ለምን ከኤክስፔንሱ በልጧል ኤክስፔንሱ ከሪቬኑ ከበለጠ ያወጣውን ያጠቃላይ ኤክስፔንሱ ስለበለጠ ስለዚህ ያን ወጪውን ሪቬኑ ከቨር ማድረግ አልቻለም ስለዚህ what happened to the business is already for collapse or fail ስለዚህ ቢዝነሱ ምን ይሆናል ማለት ነው at the end of the day ቢዝነሱ ፌል ያደርጋል ማለት ነው ሶ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ሪቬኑአችን ከኤክስፔንሳችን መብለጥ መቻል አለበት ሶ the concept of surplus ወይም ደግሞ በኢኮኖሚክ ኮንሴፕት surplus የምንለው ነገር ስንመለከት so basically the cooperative it's used for these terms surplus means it's basically an amount of something left over when requirement have been met an excess of production or supply ስለዚህ surplus የምንለው amount of something left over when requirement have been met in an excess production or supply አንድን ምርት ምን ሲሆን አንድን ምርት ወይም አንድን ፕሮዳክት ወይም አንድን ኢንካም ገቢን ወጪን ብርን መጠንን ሳምቲንግ አሴትን እነዚህን ሁሉ ቶታሊ ምን ከሆነ ኦቨር the demand of that quantity ስለዚህ ያ ኳንቲቲ ያ ፕሮዳክት ምን ከሆነ ከዲማንዱ በልጦ ከተገኘ ሰርፕለስ እንለዋለን ለምሳሌ ኤክስፖርታችን ከኢምፖርታችን ምን ከሆነ ከበለጠ ሰርፕለስ ምን ይባላል ማለት ነው ሰርፕለስ ኢንካም ወይም ሰርፕለስ ኢምፖርታችን ሰርፕለስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኢምፖርታችን በጣም ከፍ ብሎ የምናገኘው ገቢ ከፍ ብሎ የምናወጣው ወጪ ደግሞ ኢምፖርት አድርገን የምናስገባቸው ወጪዎች ፕሮዳክቶች ቀንሰው እቃቸው ደግሞ ዋጋቸው ከቀነሰ ስለዚህ ምን ስራ እንገባ ማለት ነው ዴፊሲት ስራ እንገባ ስለዚህ ሰርፕለስ የሆነ የውጪ ኤክስፖርት መጠን ኳንቲቲ መጠናችን ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ሀገር የምንልከው ፕሮዳክታችን ጨምሯል basically for instance ላይ ማለት ነው ሰርፕለስ የምንለው በማንኛውም አይነት ሲቹዌሽን ላይ ልናየው እንችላለን ስለዚህ አንድ ፕሮዳክት ዲማንዱ ሪኳየርመንቱ ከኤክሰስ ፕሮዳክሽን ኦር ሰፕላይ ኤክሰስ የሆነ ፕሮዳክሽን ከመጠን በላይ የተፈለገ የበዛ እንደማለት ነው አንድ ነገር በስቶ ሲገኝ ሰርፕለስ እንለዋለን surplus is when a company has more resource or asset than it can use production አንድን ፕሮዳክት ለማምረት ሞር የሆነ ሪሶርስን ምን ስናደርግ ስናቀርብ ሲገኝ ሲፈጠር ማለት ነው in other words it's when a business assets exceeds the useful of demand for them ስለዚህ ዲማንድ ከምናደርገው በላይ ኤክሲድ ሲሆን የዚህን ጊዜ ሰርፕለስ እንለዋለን ማለት ነው ያ አሴት this concept often refers to the excess production capacity ስለዚህ ይሄ ምን ያመጣል ማለት ነው excess production capacity ነው ያመጣል but it also used in the budgeting process when income exceeds expense ስለዚህ ኢንካማችን ከኤክስፔንሳችን ኤክሲድ ያደርጋል ማለት ነው ይበልጣል ስለዚህ አንድን ፕሮዳክት ልናመርት አንድን ምርት ልናመርት ለዛ ምርት የምናቀርባቸው የሮ ማቴሪያል የኢንፑት ፕሮሰስ የሚደረጉ የኢንፑት ማቴሪያሎችን አቅርበን ሰርፕለስ የሆነ ኢንፑት ማቴሪያሎችን ካቀረብን ልክ እንደዛው ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ
አውትፑታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክሰስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በፈለግነው ልክ ኤክሰስ ማግኘት እንችላለን። ከዛ በኋላ መጨረሻኛ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ በጀቲንግ ሪፖርታችን ላይ ኢንካም ኤክሲድስ ኦፍ ኤክስፔንስ። ስለዚህ ኢንካማችን ከኤክስፔንሳችን የበዛ ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ቶታሊ ሰርፕለስ የምንለው ነገር አንድ ነገር በልጦና ወይም ደግሞ እኛ ከምንፈልገው ዲማንድ ከምናደርገው በላይ ተገኝቶ ሲገኝ ለፕሮዳክታችን ምርት መጨመር መንስኤ ሊሆን ይችላል። ለምናመርተው ምርት መጠን ኳንቲቲውን መጨመር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ advocating of the surplus concept. So the another one is what does economic surplus mean? ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሰርፕለስ የምንለው ነገር ምንድነው? in the economic term consumer and the producers have the opportunity to have a surplus. Consumer surplus is the difference between the highest monetary amount of the consumers would have paid minus the actual amount paid for the desired good or services in the vice versa of producer. ስለዚህ አንድ ኮንሱመር የምንለው ግለሰብ ያ ኮንሱመሩ ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? would have paid minus the actual amount paid for desired of good or services. ስለዚህ ያንን ገንዘብ ይዞ ለተጠየቀው amount of good ወይም services ምን ከሆነ ማለት ነው ያያዘው ፔድ ያደረገው ወጪ ሲቀንስ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ ከስተመር እቃ ሊገዛ ሄዶ ያንን እቃ የገዛበት ዋጋና እሱ እጅ ላይ ያለው ብር ምን ከሆነ ኤክሲድ ካረገ እጁ ላይ ያለው ብር ከእቃው ዋጋ ከበለጠ ሰርፕለስ ኦፍ መኒ ይኖረዋል ማለት ነው። እጁ ላይ ሰርፕለስ የሆነ ገንዘብ ይኖረዋል፣ አማውንት ይኖረዋል። ልክ እንደዛው ፕሮዲውሰሩም ደግሞ ሰርፕለስ ወይም ደግሞ ኤክሰስ የሆነ ፕሮዳክሽንን ለማምረት የሚችል የሮ ማቴሪያል ግብአት ካለው ሰርፕለስ ኦፍ ሮ ማቴሪያል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርፕለስ ኦፍ ሮ ማቴሪያል እንለዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዛውም ካነሰ ደግሞ የያዘው የሮ ማቴሪያል አማውንት ምን ከሆነ ከሚያወጣው ወይም ከሚያመርተው ምርት የሚቀንስ ከሆነ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ዴፊሲት ስር ሊገባ ይችላል። ሶ ሰርፕለስ የምንለው the difference between the lowest monetary amount they would accept for a good or services and the actual amount paid by a consumer. ስለዚህ አንድ ኮንሱመርስ ሞኔታሪ አማውንቱ ዲፈረንት ቢትዊን ዘ ሎስት ሞኔታሪ አማውንት መጠነኛ የሆነ ወይም ደግሞ አነስተኛ የሆነ የሞኔታሪ አማውንቱ they would accept for a good or services and the actual amount paid by a consumer. ስለዚህ ያንን ፕሮዳክት ለመግዛት የመጣው ኮንሱመርስ ያንን ፕሮዳክት ጉድ ወይም ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ወይም ሰርቪስ ሊሆን ይችላል የሚያመርተው ምርት ወይም ደግሞ የገዛው እቃ ወይም አገልግሎት ከያዘው ሞኔታሪ አማውንት ምን ከሆነ ማለት ነው ሎስት ከሆነ ዲፈረንሱን ሰርፕለስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወይ የያዘው ገንዘብ በስቶ ከተገኘ ወይም ደግሞ የእቃው ዋጋ በስቶ ከተገኘ ሰርፕለስ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ቶታሊ ሰርፕለስን በዛ መልኩ ልናየው እንችላለን። ሶ the difference between surplus and profit በምንመለከት ጊዜ the term profit is rarely used by cooperative because it does not sit easily with the cooperative value and the principle. ፕሮፊት የምንለው ነገር በኮኦፕሬቲቭ ላይ ያው rarely ነው because it does not sit easily with cooperative value and the principle. ፕሮፐርሊ ሲት አይደረግም በቫሉ እና በፕሪንሲፕል መልኩ ፕሮፊት የምንለው ነገር ሲተደርጎ አንመለከተውም አብዛኛው ጊዜ በኮኦፕሬቲቭ ላይ። ሶ ኢንስቴድ ዘ ተርም ሰርፕለስ ዩዝድ ባይ ዘ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬቲቭ። ስለዚህ ሰርፕለስ የምትባለው ቃል ወይም ደግሞ ትርጉም ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬቲቮች ደረጃ ላይ ምን ልትሆን ትችላለች ማለት ነው ዩዝ ልትደረግ ትችላለች። ሶ አሊያንስ ወይም ደግሞ አይሲኤ ምን ይለናል? ስቴትመንት እንደጠቀሰው ምን ለማለት ነው? ኦን ዘ ኮኦፕሬቲቭ ኢዝ አይደንቲቲ ቫሉ ኤንድ ፕሪንሲፕልስ። በኮኦፕሬቲቮች አይደንቲቲ ቫሉ እና ፕሪንሲፕል which states how surplus should be used. Surplus is used to describe money excess asset including income, profit, capital and goods. ስለዚህ ኤክሰስ ማለት ነው ሰርፕለስ የምንለው ኤክሰስ ሲሆን ማለት ነው የበለጠ የበዛ አሴት ሲኖር
ያ አሴት ደግሞ ሊሆን ይችላል ኢንካም ሊሆን ይችላል የምናገኘው ገቢ ከእቃው ዋጋ ሲጨምር ፕሮፊታችን ካወጣነው ኤክስፔንስ ሲጨምር ካፒታላችን ካለው የገበያ አቅርቦት ሳፕላይ ሲጨምር and the goods የያዝነው የእቃው የግብአት መጠን ሲጨምር ኤክሰስ ሲሆን ሰርፕለስ እንለው እንችላለን ሶ ሰርፕለስ often occurs in budget ስለዚህ በበጀት ላይም ሰርፕለስ የምንለው ተርም ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው so when expense are less ወጪ ቀንሶ than the income taken or in inventory ስለዚህ ኢንካማችን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኤክስፔንሳችን ከኢንካማችን ሊበልጥ ይችላል ማለት ነው ኦር ከኢንቨንተሪያችን ለመግዛት ካሰብነው እቃ ማለት ነው when a fewer supplies are used than where retained economic surplus related to supply and demands ያው ልክ እንደዛው ከሳፕላይ እና ከዲማንድ ጋር የተያያዘ ነው the cooperative had the following result from their supply service on the years ስለዚህ አሁን በምንመለከትበት ጊዜ for instance in the numbers for sales of supplies 26,000 and cost of supplies 23,400 and the gross surplus margin is 2,600 so basically we have to explore for this or explain for this sales of supplies የተሸጠው ሳፕላይ የተደረገው ሴልስ የተደረገው 2600 ከሆነ cost of supplies ያንን ሳፕላይ ወይም ያንን ፕሮዳክት ምርት ለማምረት የወጣው ወጪ 23400 ከሆነ ስለዚህ በግሮስ ሰርፕለሱ ምን ይኖራል ማለት ነው so the gross surplus or the margins of cost of supplies and the sales of supplies 2600 ይሆናል ማለት ነው so and we know that the gross surplus should be used for pay for the running cost ያው pay ሊደረግ ይችላል so gross surplus የምንለው 2600 ነው ማለት ነው ስለዚህ 2600 ግሮስ የሆነች ሰርፕለስ ናት ትርፍ የሆነች ነገር ናት ማለት ነው ሶ ካወጣነው ወጪ ሴልስ የተደረገው 2600 እንደ ትርፋችን ነው ሶ ረኒንግ ኮስቱ ደግሞ 1800 ከሆነ ኔት ሰርፕለስ እንዲሆናል ማለት ነው 800 ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ እንደ ኑሜሪካሊ ኤግዛምፕሎችን ማየት እንችላለን ሶ ኔት ፕሮፊት የምንለው ኔት ፕሮፊት ኢዝ ዘ ግሮስ ፕሮፊት ኔት ፕሮፊት የምንለው ግሮስ ፕሮፊት ነው ሶ ሪቬኑ ኢዝ ማይነስ ኮስት ኦፍ ጉድስ ያወጣነው ገቢ ወይም ደግሞ ሪቬኑአችን ከኮስት ኦፍ ጉድስ ማይነስ ይደረጋል ማለት ነው ኔት ፕሮፊት ወይም የተጣራ ትርፍ የምንለው ነገር ምንድነው ማይነስ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ስለዚህ ያንን ቢዝነስ ላይ ወይም በዛ ስራ ላይ ለማዋል ያወጣነው ቶታል ወጪ ኦፕሬቲንግ ወይም ኦፕሬሽኑን ለማሳካት ያወጣነው ኤክስፔንስ ከሪቬኑአችን ላይ ማይነስ ተደርጎ የምናገኛት ትርፍ ፕሮፊት እንለዋለን ወይም ኔት ፕሮፊት እንለዋለን ማለት ነው such as taxes ስለዚህ የምናወጣቸው ኦፕሬሽናል ኤክስፔንስ የምንላቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ታክስ የምንከፍለው ኢንተረስት ፔድ የወለድ መጠን ወይም ደግሞ ወለዶችን ልንከፍል እንችላለን ኦን ዴብት ብድር ሊሆን ይችላል although it may appear more complicated and net profit is calculated for us and shows up the income statement as a net income ተብሎ ነው income statement ላይ የሚቀርበው ካልኩሌት የሚደረገው ማለት ነው so the profit and the loss statement are financial statement that summarize the revenue ስለዚህ revenue summarize cost and expense incurred during a specific period usually a fiscal quarter of the year ስለዚህ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ የምንለው ነገር ምንድነው ማለት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ስቴት ይደረጋል ይገለጻል ማለት ነው ሳመራይዝ ይደረጋል and the revenue costs and expenses ወጪ ኮስት የምንለው ገቢ and expense ሳችን or incurred during a specified period ስለዚህ specified period ወይም ደግሞ እኛ ያንን ምርት ወይም ኳርተር ኦፍ ዘ ይር ባመረት ነው ልክ መጠን ስፔሲፋይድ በሆነ ፔሪድ ላይ ነው ካልኩሌት መደረግ የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ የ2017ን ፕሮፊት ሄደን 2018 ላይ አንመዘግብም ዩዙዋሊ ምንድነው ማለት ነው in the 1 years or in the fiscal quarter of the years የፊስካል ኳርተር ኦፍ ዘ ይር የይሩ አጋማሽ ላይ እንትን ኤክስፔንሱ ሪቬኑ ኮስቱ ምን ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው ሳመራይዝ ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ
በዚህ መልኩ ካየን ሪፕሌስ ቦሮድ ካፒታል ኢን ኮኦፕሬቲቭ ኦን ካፒታል የምንለውን ስንመለከት ቦሮ ያደረግነው የተበደርነውን ነገር ሪፕሌስ ማድረግ ኢን ኮኦፕሬቲቭ ኦን ካፒታል። ስለዚህ ከራሳቸው ኦን ካደረጉት ካፒታል ላይ ቦሮ ያደረጉትን ነገር ሪፕሌስ እንዴት ነው የሚያደርጉት ኮኦፕሬቲቭ የሚለውን ስንመለከት ዘ ኮኦፕሬቲቭ ቦሮ ካደረገ 400 ወይም $40,000 from the bank ከባንክ this money must be pay back and suppose the repay of 4,000 of each years የሚመልሰው pay back ወይም ኢንተረስት ሬቱ 4,000 ብር ከሆነ what happened to the total capital of the cooperative so it decreases unless it replaced by a new capitals decreases unless it replaced by a new capital ስለዚህ በኒው ካፒታል ሪፕሌስ ካልተደረገ ዲክሪዝ ያደረገ ይመጣል ማለት ነው ካፒታሉ። ስለዚህ the net surplus can be used to replace the capital borrowed from the bank within capital owned by the cooperative thus the amount of capital available is maintained። ስለዚህ የምናወጣው ሪፕሌስ ላደረግነው ወይም ቦሮ ላደረግነው ገንዘብ ለባንኩ ሪፔይ በምናደርግበት ጊዜ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ከኒው ካፒታላችን ላይ ሪፕሌስ መመለስ አለብን ወይም ደግሞ ትርፍ አትርፈን ከሰርፕለሳችን ላይ ሪፕሌስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ቦሮ ያደረግነውን ገንዘብ። ስለዚህ the amount of capital is available is maintained። ስለዚህ የፈለግነው ካፒታል available የሆነው ካፒታላችንን ሜንቴን ማድረግ እንችላለን። ጀነራሊ ሪፕሌስ ማድረግ እንዳለብን ቦሮ ወይም የተበደርነውን ለባንክ በምን አይነት መልኩ ነው ሪፕሌስ የምናደርገው ስለዚህ በዛ ልክ ይሆናል ማለት ነው። ሜንቴን ኦፍ ስቶክ ሌቭል ስለዚህ ቤዚካሊ ሜንቴን ኦፍ ስቶክ ሌቭል የምንለውን ስንመለከት ኤክስትራ ወርኪንግ ካፒታል ኢዝ ኒድድ ቱ ሪፕሌስ ስቶክ ዌን ፕራይስ አር ራይዚንግ። ስለዚህ ኤክስትራ ወርኪንግ ካፒታል ኒድ በሚያደርግበት ጊዜ ስቶካችንን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ራይዝ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ስቶክ የምንለው ነገር ምንድነው ማለት ነው አንድ እቃ ዋጋ ከመጨመሩ በፊት ገዝተን አስቀምጠን ስቶክ አስቀምጠን ያ እቃ ዋጋ ሲጨምር መሸጥ ማለት ነው። ስለዚህ ያ እቃ በምንገዛበት ጊዜ የስቶክ ሌቭላችን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የስቶክ ሌቭላችንን ሁሉ ጊዜ ሜንቴን ማድረግ አናላይዝ ማድረግ መመልከት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ቢዝነስ እንደ ቢዝነሱን ረን በሚያደርግበት ጊዜ የዛ ፕሮዳክት ዋጋው የሚጨምር ትሬንድ ካለው ምን ያደርጋል ማለት ነው ፎርካስት ያደርጋል ኤስቲሜት ያደርጋል ከዛ በኋላ የሚፈልገውን ስቶክ ሌቭል ሜንቴን ያደርጋል ያን ስቶክ ሌቭል ደግሞ ከእንደገና ምን ያደርጋል ማለት ነው ሪባይ ያደርጋል ወይም ደግሞ ሪሴል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ይሸጣቸዋል ወይ ደግሞ መልሶ ምን ያደርጋል ማለት ነው ከስቶኩ ላይ መልሶ ለግብይት ወይም ለገበያ ያቀርባል ማለት ነው። 300 ባግ ተብሎ በተሰጠን ፈርቲላይዘር at price of $10 a bag and it would need and $3,000 and to make this purchase and if the price goes up to 11 bags at dollars and the cooperative would need to $3,300 to buy the same quantity and the working capital must go up by $3,000 just to maintain in the same stock level። ስለዚህ አንድ ኮኦፕሬቲቭ ያለውን የፈርቲላይዘር መጠን ሻጮች ወይም ደግሞ ባየሮች ፈርቲላይዘሩን ምን ያደርጋሉ 10 ባጉን ገዝተው ያስቀምጡና ስቶክ ሌቭላቸው ላይ and 3000 ብር to make these purchases ስለዚህ 3000 ብር these purchases ይሄንን ግብይት ለማድረግ 3000 ብር ምን አድርገዋል ማለት ነው ኢንከር አድርገዋል። if the price goes up to 11 a bag ስለዚህ ፕራይሱ በ11 ባግ በ11 ዶላር ከጨመረ አንዱ ቦርሳ ስለዚህ በባግ ስለዚህ the cooperative would need to $3,300 to buy the same quantity ስለዚህ 3300 ሴም ኳንቲቲዎችን ባይ ያደርጋሉ ማለት ነው በዛ ዋጋ። ስለዚህ working capital must go up by $3,000 and just to maintain the same stock level ስለዚህ መልሶ ያንን እቃ ይተካዋል ማለት ነው። ጀነራሊ ስቶክ ሌቭል ማለት ሜንቴን ስቶክ ሌቭላችንን ምን ማለት ነው የገዛነውን እቃ በርካሽ ገዝተን ከዛ በኋላ ያንን ስቶክ ሌቭል አስቀምጠነው መልሰን ለመሸጥ ወይ መልሰን ለመጠቀም ያንን ፕሮዳክት ስንገዛው ስቶክ ሌቭላችንን ጨመረን ማለት ነው።
ስለዚህ ራይዚንግ ኦፍ ዘ ካፒታል ኦፍ ኮኦፐሬቲቭ ስንመለከት ያው ሁልጊዜ ስለ ሼር ካፒታል እንመለከታለን። ስለ ኮኦፐሬቲቭ ካፒታል ራይዝ እንዴት ነው ያደርገው የሚለውን ስንመለከት ያው ሼራቸውን መጨመር አለባቸው። ኮኦፐሬቲቮች የራሳቸው ሀብት ኦን ሀብታቸው ቢዝነሳቸው አስቴታቸው እንዲጨምር ከፈለግን የግድ ካፒታላቸውን ሼር ማድረግ አለባቸው። ሜምበር ካን ኢች ፑት ኢን ዘ ስሞል አማውንት ኦፍ መኒ ዊች ዊል ጊቭ ዘም ኤ ሼር ኢን ኮኦፐሬቲቭ ዚስ ኮልድ ኢዝ ሼር ካፒታል። ስለዚህ አንድን ድርጅት ያንን ድርጅት ሼሩን ስንሸጥ ወይም ካፒታሉን ለገበያ ስናቀርብ ሼሩን ለገበያ ስናቀርብ ያንን ኮኦፐሬቲቮች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው በሜምበር ያንን ፕሮዳክት ዋጋ በጨረታ ይገዙትና ያንን ፕሮዳክት ከዛ በኋላ ወይም ያንን ሰርቪስ ማድረግ ይጀምራሉ። ፕሮዳክቱን መሸጥ ሰርቪሱን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ከቻሉ በኋላ የሚያገኙት ያው ፔባክ አለ ማለት ነው። መልሶ ትርፍ አለ፣ ያቺ ሪቬኑ እንለዋለን። ስለዚህ ሼር ካፒታል ማለት የሚያገኙት ወይም ደግሞ የድርጅቱን ሼሩን ለእያንዳንዱ ግለሰብ እንሸጥና በሱ በሰጠን ገንዘብ መሰረት ስራችንን ኢምፕሊመንት አድርገን ቢውልድ አድርገን ስታብሊሽ አድርገን መልሰን ከዛ በኋላ ያ ቢዝነስ ረኒንግ ኢንካም ይኖረዋል። በዛ ረኒንግ ኢንካም መሰረት ለየድርሻችን እንከፋፈላለን ማለት ነው። ስለዚህ ግለሰቡ የድርጅቱ የኦርጋናይዜሽኑ ባለቤት ሆነ ማለት ነው በትንሽ ገንዘብ። ስለዚህ በምን አማካኝነት ካፒታል ሼር በማድረግ ማለት ነው። ሎንስ የምንለው ያው ብድር የምንለው ነገር ነው። ያ ብድር ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ኮኦፐሬቲቮች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው small farmers the member may not be able to contribute all the money of the cooperative need to start the businesses ቢዝነሱን ረን ለማድረግ ቢዝነሱን ለመጀመር ምን በቂ የሆነ ገንዘብ የለውም ማለት ነው። ኤቢሊቲ የለው። so therefore ምን አደረገ the cooperative may have to ask for loans or contribution from other sources። ስለዚህ ያ ድርጅትን ለመክፈት የፈለገው ግለሰብ ድርጅትን ለመክፈት የፈለገው ግሩፕ ቲም ምን ያደርጋል ማለት ነው ወደ other source of banks, other instruments of in the office we have to go for the office። ስለዚህ ወደ ኦፊሶች የተለያዩ ቢሮዎች የተለያዩ ፈንድሬዚንጎች ጋር ሄደው ምን ያደርጋሉ ብድርን ይበደራሉ ማለት ነው። ሶ ፎር ኢንስታንስ ዴቨሎፕመንት ፈንድ ኦር ባንክስ የምንለው ወይም የዴቨሎፕመንት ባንክ የእድገት ባንክ የምንለው መስራት ለፈለግነው አላማ ብር ያበድረናል። ሶ the lender will probably require the cooperative to pay interest and pay back part of the loan every year። ስለዚህ እያንዳንዱ ባንኮች እያንዳንዱ እድገት ባንኮች ፈንዶች ብድርና ቁጠባ በዳሪ ተቋማት የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ገንዘባቸውን ካበደሩ በኋላ ያንን ገንዘብ ግን ምን ፔባክ ሲያደርጉ ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው በእያንዳንዱ ወይም ደግሞ በተጠቀሙት እቃ ልክ በወሰዱት ጊዜ ያክል ኢንተረስት ሬት ጨምረውባቸው ገንዘባቸውን ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ የብድር ሲስተም ወይም የሎንስ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በኮኦፐሬቲቭ ላይ ሀፕን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። So finally this is about for the applying economics in the cooperative ሚሊዮን ኮንሴፕት ነው ያየነው። ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ በተሻለና በሰፋ መልኩ የተለያዩ ሞጁሎችን ሃንድአውቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ የዛሬው ክላሳችን ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ክላሱን ለማየት ወይም ደግሞ ለማጠናቀቅ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በኔክስት ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ከዚህ በተሻለ መልኩ አዳዲስ የኮኦፐሬቲቭ ኮርሶችን አዳዲስ የኮኦፐሬቲቭ አይዲያዎችን ምን ሼር በማድረግ በመወያየት ሀሳብ በማስተላለፍ እነዛን ኮርሶች ለማየት እንሞክራለን። አብዛኛው ጊዜ በሲኦሲ ጥያቄዎች ላይ የሚመጡት በሆሊስቲክ ኤግዛሞች ላይ የሚመጡ የኮርስ አይነቶችን አይደንቲፋይ በማድረግ እነሱ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። አመሰግናለሁ።